Hello dear students. Today I will explain conditions and warranties specified in Sale of Goods Act. In the case of a sale, a seller usually makes certain statements or representations with a view to convince the buyer to purchase the goods. Such representations are generally related with the quality and quantity or price of the goods. When these statements or representations do not form a part of the contract of sale, they have no legal effects on the contract. But when these statements forms part of the contract of sale and the buyer trusts them, they have legal effects on the contract. A representation which forms part of the contract of sale and affects the contract, it is called a stipulation. We will discuss stipulation with reference to goods only, that's specified under Sale of Goods Act. Before starting, I'll explain what is called condition and what is warranty. Condition means essential to main purpose of the contract, and the breach of condition leads to repudiation of the contract. And in case of warranty, that is collateral to main purpose of the contract. Warranty is collateral to the main purpose of the contract. And breach of this warranty only gives a chance to claim for damages. Then we can look what is called condition and warranty. Condition and warranty as per section 12 subsection 1 of the Sale of Goods Act. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty. Condition defined as per section 12 subsection 2 of Sale of Goods Act is: a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. Once again, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. Condition ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേഷനാണ്, അത് എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസിനോട് ചേർന്ന് എസെൻഷ്യലായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 12 സബ്സെക്ഷൻ 2 അനുസരിച്ച്. വാറണ്ടി സെക്ഷൻ 12 സബ്സെക്ഷൻ 3. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages, but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Warranty collateral to the contract ആണ്. ഈ വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നടങ്കം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പകരം എന്തായിരിക്കും? ബയർക്ക് അത് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാട്രൽ ടു ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ കണ്ടീഷനെ പോലെയല്ല വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പകരം എന്ത് വാറണ്ടിയാണോ ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് പകരമായി ഡാമേജസ്, അതിന് വന്നിരിക്കുന്ന നാശം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്താണോ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ മാത്രമേ ബയർക്ക് നൽകുന്നുള്ളൂ. കണ്ടീഷൻ, വാറണ്ടി രണ്ട് ടേമുകളാണ്. കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്, ബ്രീച്ച് ഓഫ് വിച്ച് gives rise to the right to treat the contract as repudiated എന്ന് നിയമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ടീഷന്റെ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ വാറണ്ടി ലംഘിക്കുന്നത് ബയർക്ക് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. Then we can have a look into the difference between conditions and warranty on the basis of purpose. A condition is essential to the main purpose of the contract. Warranty is only collateral to the main purpose of the contract. Effect of breach. The aggrieved party can repudiate the contract or claim damages or both in the case of breach of condition. Condition breach ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ക്ലെയിം ചെയ്യാം, പകരം നഷ്ടം ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക്, ആർക്കാണോ അത്
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ടീഷന്റെ കേസിൽ. എന്നാൽ വാറണ്ടിയുടെ കേസിൽ നോക്കാം. The aggrieved party can claim only damages in the case of breach of warranty. വാറണ്ടി ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശം എത്രയാണോ അത് മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്കുള്ളൂ. മൂന്നാമത്, ട്രീറ്റ്മെന്റ്. A breach of condition may be treated as a breach of warranty. ഒരു കണ്ടീഷന്റെ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത്, നിബന്ധന എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, നിബന്ധനയുടെ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കാം. കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും പരിഗണിക്കാം. തൊട്ടു മുന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടീഷന്റെ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. വേണമെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ അതൊരു വാറണ്ടി ബ്രീച്ചായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഡാമേജസിന് വേണ്ടി അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് പോകാം. എന്നാൽ വാറണ്ടിയുടെ കേസിൽ നോക്കുക, എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. വാറണ്ടിയെ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടീഷന്റെ ബ്രീച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് കണ്ടീഷന്റെ ബ്രീച്ച് ഒരു വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്തുമാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്യാം? ഡാമേജസ് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നാൽ വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ഒരിക്കലും കണ്ടീഷൻ ബ്രീച്ച് ആയിട്ട് കരുതാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിലെടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാറണ്ടി ബ്രീച്ചിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഓൺലി ക്ലെയിം ഫോർ ഡാമേജസ്. ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം. വെൻ കണ്ടീഷൻ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് വാറണ്ടി, സെക്ഷൻ 13 അനുസരിച്ച് എപ്പോഴാണ് കണ്ടീഷൻ വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് ആയിട്ട് കരുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 13 അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 ഹെഡുകളായിട്ടാണ് ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് വോളണ്ടറി വെയ്വർ, സെക്ഷൻ 13 സബ്സെഷൻ 1. രണ്ടാമത് കമ്പൽസറി വെയ്വർ, സെക്ഷൻ 13 സബ്സെഷൻ 2. എന്താണ് വോളണ്ടറി വെയ്വർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേർ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു എനി കണ്ടീഷൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സെല്ലർ ഒരു നിബന്ധന കണ്ടീഷൻ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബയർക്ക് വാറണ്ടി ബ്രീച്ചായിട്ട് സ്വമേധയാ കരുതിക്കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അവിടെ എന്താണ് സാധ്യമായത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ബയർക്ക് എന്താണോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, ഡാമേജസ് ഉണ്ടായത്, ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ ടൈം ആണ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഡാമേജസ് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടം എത്രയാണോ അത് മാത്രം ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷന്റെ ബ്രീച്ച് ആണെങ്കിലും അത് വാറണ്ടി ബ്രീച്ചായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് ബയർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ വോളണ്ടറി വെയ്വർ എന്നാണ് സെക്ഷൻ 13 സബ്സെഷൻ 1 അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് കമ്പൽസറി വെയ്വർ, സെക്ഷൻ 13 സബ്സെഷൻ 2. വേർ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഈസ് നോട്ട് സെവറബിൾ ആൻഡ് ദ ബയർ ഹാസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ പാർട്ട് thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സെല്ലറിൽ നിന്ന് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബയർ ഗുഡ്സ് പാർഷ്യലായോ മുഴുവനായോ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായിട്ട് കരുതാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ബയർക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റുമായത്, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പ്രീവിയസ് സെഷനുകളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, ഐറ്റം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ കമ്പൽസറി വെയ്വർ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ബയറാണ് വോളണ്ടറി വെയ്വർ ആണോ കമ്പൽസറി വെയ്വർ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന വോളണ്ടറി വെയ്വർ ബയറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. കോൺട്രാക്ട് ലോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല സെല്ലർ എങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് സെയിൽ അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ബയറുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് കമ്പൽസറി വെയ്വർ എന്ന് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 13 സബ്സെഷൻ 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇവിടെ
എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും രണ്ടാൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെന്ന് 10 കിലോ അരി വാങ്ങുകയാണ്. അരി എന്ന് പറയുന്നത് പല ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി അരിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 10 കിലോ. 1 കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ നിരക്കിലാണ് നിങ്ങളത് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 1 കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ നിരക്കിൽ 10 കിലോ അരി വാങ്ങുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 500 രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് അരി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അത് വേവിച്ച് ചോറാക്കി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അരിയായിരുന്നു ഇത്, ചോറ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റൊക്കെ കുറവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സെല്ലറുമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 50 രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 രൂപയാണ്. 500 രൂപ കൊടുത്ത് 10 കിലോ അരി വാങ്ങി. നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നടങ്കം ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് 10 കിലോ അരിയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് 500 രൂപ വാങ്ങാം. ആ കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ ക്യാൻസലായി. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അരിയുടെ ക്വാളിറ്റി, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ, 40 രൂപയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 45 രൂപയാണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ മേ ബി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട്, അപ്പോൾ 40 രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി റൈസിൻ്റെ വിലയെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വേഴ്സസ് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി 10 രൂപ വെച്ച് 10 കിലോയ്ക്ക്, അതായത് 100 രൂപ ആ സെല്ലറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വെയ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടീഷന്റെ ബ്രീച്ച് എന്തായിട്ട് കരുതുന്നു, ഇത് വാറണ്ടി ബ്രീച്ചായിട്ട് കരുതാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കമ്പൽസറി ആണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ സെല്ലറും പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് അല്ല. ആ അവസരത്തിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നടങ്കം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും. ആരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, ബയറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ബയർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ കണ്ടീഷൻ ബ്രീച്ച് എന്താക്കി മാറ്റാം, വാറണ്ടി ബ്രീച്ചാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. വാറണ്ടി ബ്രീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്വർ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വോളണ്ടറി വെയ്വറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. വെയ്വർ നടത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഡാമേജ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബ്രീച്ചിൻ്റെ ഡാമേജ് നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് 100 രൂപ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ അരി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് simple example. Next is express and implied conditions and warranties. Section 14 to section 17. 14 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ്, those which are agreed upon between the parties of the time of contract and are expressly provided in the contract. വ്യക്തമായി കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പാലിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ആണെന്ത്, എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ്, ദോസ് വിച്ച് ആർ അസ്യൂംഡ് ബൈ ലോ ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട്. നിയമപരമായി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസിനെ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഒറ്റവാക്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് ആർ ഐദർ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ്. എക്സ്പ്രസ് കണ്ടീഷനുകളും വാറണ്ടികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നവയാണ്. അത് ഡിപ്പെൻസ്, ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റ് അനുസരിച്ച് അത് മാറും. പാർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാം. എന്നാൽ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം മൂലം ഉറപ്പ് നൽകുന്നവയാണ്. ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ്: കണ്ടീഷൻ as to title, section 14 subsection A; condition as to description, section 15; sale by sample, section 17; sale by sample as well as by description, section 15; condition as to quality or fitness, section 16 subsection 1; condition as to merchantability, section 16 subsection 2; condition as to wholesomeness. ഒന്നാമതായി കണ്ടീഷൻ as to title, section 14 subsection A or 1.
In every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition on the part of seller is that in case of a sale, he has a right to sell the goods, and in case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമതായിട്ട് ആ സെല്ലർക്ക് അതിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എക്സും വൈയും രണ്ടാൾക്കാരാണ്. എക്സ് പർച്ചേസ്ഡ് എ കാർ ഫ്രം വൈ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വൈ ആണ് സെല്ലർ, എക്സ് ആണ് ബയർ. 2 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഈ കാറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ, നമ്മളിവിടെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വൈ ആണ് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ കാർ വാങ്ങിയത്. 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യഥാർത്ഥ ഉടമ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ അല്ല ഉടമസ്ഥൻ, യഥാർത്ഥ ഉടമ ഈ കാറ് കണ്ടെത്തുകയും എക്സിൽ നിന്ന് അത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈ എന്നുള്ള ആള് അയാൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയില് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സിന് വൈയിൽ നിന്ന് അയാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പണം ഈടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് കോടതിയിൽ പോകാം. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണോ ആ കാറിന് വേണ്ടി അയാൾ ചിലവഴിച്ചത് അത്രയും പണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നിയമം മൂലം വൈയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം എക്സിനുണ്ട്. ഇത് ഏതൊരു നിയമത്തിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കോൺട്രാക്ട് സെയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനാണ്, വിൽക്കുന്നയാൾ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കണം, സെല്ലർ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ ഉടമ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചതായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അയാളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പണവും ഈടാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നിയമം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിലും. രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സെക്ഷൻ 15 ആണ്. സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ് സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെയർ ദെയർ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ദെയർ ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഷാൽ കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. എന്താണോ വിൽക്കുന്ന വസ്തു അതിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം. എന്താ ഇപ്പോൾ ബോക്സിലൊക്കെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കവറിങ് ഉണ്ട്, പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് എന്താണോ ആക്ച്വൽ ഐറ്റം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പഞ്ചസാര എന്ന് എഴുതി വെച്ച് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് നിയമമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നിയമമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിൽപ്പന പാടില്ല. സെല്ലർ എന്താണോ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരം അതിന് പുറത്ത് നൽകിയിരിക്കണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഉപ്പുപൊടി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഷുഗർ എന്ന് എഴുതി പഞ്ചസാര എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബയർക്ക് അത് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്ത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും അത് എന്താണോ ആക്ച്വൽ ഗുഡ്സ് അത് കാണിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് സെക്ഷൻ 15 പറയുന്നത്. ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ്. മൂന്നാമത് സെയിൽ ബൈ സാമ്പിൾ, സെക്ഷൻ 17. In a contract of sale by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality, and the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്, നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുതരുന്നു. പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. പേനയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എഴുതി നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം തരുന്നു. അതിനുശേഷം അയാളുടെ കയ്യിൽ പാക്കറ്റ് കണക്കിലിരിക്കുകയാണ്. എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പെന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 5 എണ്ണം അല്ലെ 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നേക്കാൻ പറയും. വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ തെളിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ് സെയിൽ ബൈ സാമ്പിൾ. എന്താണോ സാമ്പിളായിട്ട് നൽകുന്നത് അതിനോട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്ത് ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഐറ്റവും. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണല്ലോ സാമ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പിളായിട്ട് നൽകുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ബൾക്ക് സെയിലും നടത്തുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബയർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുക. റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകണം എന്ത് സാമ്പിളും ബൾക്കായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ്? കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ 17 അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെയിൽ ബൈ സാമ്പിളിന് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസാണ്. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിൽറ്റിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതെല്ലാം പാലിക്കപ്പെടണം. അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി 4 സെയിൽ ബൈ സാമ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സെക്ഷൻ 15 ആണ്. Where the goods are sold by sample as well as by description, the implied condition is that the bulk of the goods supplied shall correspond both with the sample and the description.
മുകളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച 2 പോയിന്റുകൾ സംയോജിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ദ സാമ്പിൾ ബട്ട് ഡു നോട്ട് ടാലി വിത്ത് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ വൈസ് വേഴ്സ ഓർ ബോത്ത്, ദ ബയർ ക്യാൻ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എണ്ണം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു ബൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞതല്ലാതായിരിക്കും. ഏത് അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബയർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. 5-ാമതായി കണ്ടീഷൻസ് ആസ് ടു ക്വാളിറ്റി ഓർ ഫിറ്റ്നസ്, സെക്ഷൻ 16 സബ്സെക്ഷൻ 1. നിയമത്തിൽ there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold by any particular purpose. ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ബാധകമായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഇത്. വ്യക്തമാക്കാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ. നിങ്ങൾ കടയിൽ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ പോയി. ചെരുപ്പ് നമുക്കറിയാം സൈസ് അനുസരിച്ചാണ്, കാലിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നത്. റബ്ബർ ചപ്പൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെരുപ്പാണ് വാങ്ങിയത്, ഇഞ്ച് വൈസാണ് വിൽക്കുന്നത്. 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ നീളമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെരുപ്പ് കയറേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കാലിന് വണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു. നീളം ഒരുപോലെയാണ്, പക്ഷെ വണ്ണം കൂടുതലാണ്, ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ചെരുപ്പ്. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അത് അയാൾക്ക് ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല. അത്തരത്തിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, അയാൾക്ക് വേണമെന്ന് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ സബ്സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓർ ഫിറ്റ്നസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേക പോയിന്റുകളൊന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു ക്വാളിറ്റി ഓർ ഫിറ്റ്നസ്, സെക്ഷൻ 16 സബ്സെക്ഷൻ 1. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ? ചെരുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടല്ല. 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെരുപ്പാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈസ് ഇത്രയാണ്, പ്രായമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെരുപ്പ് സ്യൂട്ടാകേണ്ടതാണ്. കാലിൻ്റെ നീളം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്യൂട്ടാകേണ്ട, പക്ഷേ അനുയോജ്യമല്ല, നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഐറ്റം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക വഴിയുള്ളൂ, അതായത് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നിയമത്തിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പാരഗൺ കമ്പനിയുടെ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, റബ്ബർ ചപ്പലാണ്. ബയർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സെല്ലറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പാരഗൺ കമ്പനിയുടെ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ റബ്ബർ ചപ്പൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് വാങ്ങി, അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അത് കാലിന് സ്യൂട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് സെല്ലറിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനമാണ് അയാൾ നൽകിയത്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അതും കണ്ടീഷനായിട്ട്, ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു ക്വാളിറ്റി ഓർ ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. കേവിയറ്റ് എംറ്റർ എന്നുള്ള റൂളാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ലെറ്റ് ദ ബയർ ബിവെയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഞാൻ പിന്നീട് സെഷൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേവിയറ്റ് എംറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ലെറ്റ് ദ ബയർ ബിവെയർ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു മർച്ചൻ്റബിലിറ്റി, സെക്ഷൻ 16 സബ്സെക്ഷൻ 2. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരിക്കണം. വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന, ബയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ചെന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ്, അത് കണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ. ഇപ്പോൾ ഈവൻ എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുകയാണ്, പായ്ക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നു. അവിടുന്ന് മോഡൽ പറഞ്ഞു, പൈസ കൊടുത്തു, ബില്ല് ചെയ്തു, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച ഫോണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബയർക്കത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഉപയോഗിച്ച ഫോണല്ല, നമ്മൾ പുതിയ ഫോണാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണമാണ് കൊടുത്തത്. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു മർച്ചൻ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്തുക്കളായിരിക്കണം വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്, അല്ലാത്ത പക്ഷം ബയർക്കത് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇത് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു wholesomeness. In the case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the goods shall be wholesome, fresh ആയിരിക്കണം. മർച്ചൻ്റബിലിറ്റി എന്താണെന്ന്, വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേടായതൊക്കെ പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെന്ന് മേടിക്കുകയാണ്, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുഡ് പോയ്സണൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലറാണ് അതിന് ലയബിൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു wholesomeness. ഈറ്റബിൾസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ, ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് തന്നെ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, നഷ്ടപരിഹാരവും അതിൻ്റെ റീഫണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തും വേണമെങ്കിൽ നൽകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ഇത്രയുമാണ് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മുകളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്.
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടീസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാറണ്ടി as to uninterrupted possession, section 14 subsection B. Second, warranty as to lack of encumbrance, section 14 subsection C. Third, warranty implied by usage of trade, section 16 subsection 3. Fourth, disclosure of dangerous nature of goods. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. വാറണ്ടി as to quiet possession. ആരും ശല്യപ്പെടുത്താനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അയാളുടെ കൈവശാവകാശത്തെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സെല്ലറിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഡ്സ് അയാൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി, കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലാണ്, അയാൾ ഉടമസ്ഥനെ കൂടാതെ തന്നെ കൈവശാവകാശക്കാരനും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചാൽ കിട്ടും. അയാളുടെ പൊസഷനെ, അയാളുടെ ഉപയോഗത്തെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഗുഡ്സ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടി, അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ 14 സബ്സെക്ഷൻ B അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സെല്ലർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലർ യഥാർത്ഥ ഉടമയല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ പൊസഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 2, വാറണ്ടി as to നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻകംബ്രൻസ്. An implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time of the contract is entered into. എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ഉള്ള അവകാശം അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ബയർ ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെയോ കൈവശാവകാശത്തെയോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ലംഘനമാകും. അതിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാറണ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാറണ്ടി അല്ലാതെ തന്നെ, വാറണ്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാറണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാറണ്ടി as to നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻകംബ്രൻസ്, സെക്ഷൻ 14 സബ്സെക്ഷൻ C ആണ്. വാറണ്ടി as to ലാക്ക് ഓഫ് എൻകംബ്രൻസ്, സെക്ഷൻ 14 സബ്സെക്ഷൻ C. നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടിയാണ്. ഇത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിനോട് വ്യക്തമാക്കാം. ABC 3 ആൾക്കാർ ഇവിടെയുള്ളത്. എയ്ക്ക് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അത് സിക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 20,000 രൂപ വാങ്ങുന്നു. അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ കൈവശാവകാശം തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപ വാങ്ങി, നാളെ ഇതിൻ്റെ കൈവശാവകാശം തരാം, പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുക, പണയം വെക്കുക, നാളെ തരാമെന്നാണ്. 20,000 രൂപ സിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. എന്ത് ചെയ്തു? 20,000 രൂപ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അയാളുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബിക്ക് വിറ്റു. എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്ക് വിറ്റു, പണം മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ബിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ എയോട് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറയുകയോ, സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട 20,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് സഹിതം കൊടുക്കാൻ പറയുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റോ ഉണ്ട്. ഈ പണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം സിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള 20,000 രൂപ ബി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുതലും പലിശയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി എയ്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ABC, എയുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സിക്ക് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് 20,000 രൂപ മേടിക്കുന്നു. നാളെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൈമാറാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കൈമാറിയില്ല. പകരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഉടൻ തന്നെ ബിക്ക് അത് വിൽക്കുന്നു. പണത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. 30,000 രൂപ മേടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള 20,000 രൂപ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ബി 20,000 രൂപ സിക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം എയ്ക്കെതിരെ 20,000 രൂപയ്ക്കും പലിശയ്ക്കും കൂടെ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട്. ഇതാണ് വാറണ്ടി as to നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻകംബ്രൻസസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3, വാറണ്ടി ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ യൂസേജ് ഓഫ് ട്രേഡ്. An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. Caveat emptor, let the buyer beware എന്നുള്ള റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. Seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, but his rule has certain exceptions. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണമെന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കണം. 4, ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നു ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ വാറണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും പല ഐറ്റംസും വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോഷൻ എന്നൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നിരിക്കും.
പ്രത്യേകിച്ച് വിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ സെല്ലർ ഒന്ന് വാൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരും. ഇത്രയുമാണ് ഇംപ്ലൈഡ് വാറണ്ടീസ്. നെക്സ്റ്റ്, കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ദ ഡോക്ട്രിൻ കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ മീൻസ് ലെറ്റ് ദ ബയർ ബിവെയർ. ജീവിതത്തിലും പാഠ്യഭാഗമായിട്ടും വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ. The rule of caveat emptor is laid down in the section 16, which states that subject to the provisions of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. The following conditions to be satisfied: if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase, and the buyer trusted on the seller's skill and judgment, and seller's business to supply goods of that description, as per section 16. ഇത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷനാണ്. കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദ ബയർ ബിവെയർ. വാങ്ങുന്നയാൾ അതിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കണം അയാൾ വാങ്ങുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഓരോ വിൽപ്പനയിലും ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ്, ഇത് ആർക്ക് അനുയോജ്യമാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ സെല്ലർക്ക് സാധ്യമല്ല. ആ അവസരത്തിൽ വാങ്ങുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങാൻ പോയ ശേഷം അവിടെ അയാൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങുന്നയാൾ നോക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഇത് നല്ല മത്സ്യമാണോ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യമാണോ. വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത് അഴുകിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വാങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുക അത് നല്ല മത്സ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ റൂളിനെയാണ് നമ്മൾ കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ റൂളായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The rule of caveat emptor is laid down in section 16, which states that subject to the provisions of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓർ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു. അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത്, അനുയോജ്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു കുതിരയെ വാങ്ങുകയാണ് ബിയിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരാണ് എയും ബിയും. എ പോയി ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുതിരയെ വാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ കുതിരയെ അയാൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എ കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുതിരയുടെ മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ കുതിര എയെ കുലുക്കി താഴെ ഇട്ടു. എ കുതിരയായിട്ട് തിരിച്ച് ബിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ ബി പറഞ്ഞു, ഇത് കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുതിരയല്ല, ഇത് കുതിര വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുതിരയായിരുന്നു എന്ന് പറയുക. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ അത് വാങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ അയാൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, എന്ത്, ഈ കുതിര സവാരിക്ക് പറ്റുന്നതാണോ അതോ കുതിര വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു. ഗോൾഡൻ റൂളായിട്ടുള്ള കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ എന്നുള്ള റൂൾ. എന്നാൽ ചില എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, fitness as to quality or use, where the buyer makes known to seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that he relies on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which is in the course of seller's business to supply. It is a duty of the seller to supply such goods reasonably fit for that purpose. Section 16 subsection 1. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. ബയർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാർട്സോ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ്, മെമ്മറിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ മെമ്മറിയൊക്കെ പലതരത്തിലുണ്ട്, പല ബോർഡിലും പലതരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ റാം വാങ്ങാൻ ചെന്ന ശേഷം റാം ഇങ്ങ് വന്നേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം സെല്ലർ ചോദിക്കണം, എന്ത്, ഏതാണ് ബോർഡ്, എത്ര കപ്പാസിറ്റിയുള്ള റാമാണ് വേണ്ടത്, DDR ആണോ SD റാം ആണോ എന്നൊക്കെ സെല്ലർ ചോദിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലറെ ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ച ശേഷം ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റാമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷവും അത് അനുയോജ്യമല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കിത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ റൂൾ കേവിയറ്റ് എംപ്റ്റർ.
സെല്ലറുടെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്കില്ലിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലൊക്കെ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നത്. അല്ലാത്ത എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഈ ഗോൾഡൻ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു മെർച്ചൻ്റബിലിറ്റി. വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കണം വിൽക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സാമ്പിൾ കാണിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവറിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആണെന്ന് തോന്നി. വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. വേറെ ആർക്കോ വിറ്റിരുന്നതാണ്, നേരത്തെ വിറ്റിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അവിടെയും കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ റൂള് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമതായി പറയുന്നു കൺസെന്റ് ബൈ ഫ്രോഡ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ദ ഡോക്ട്രീൻ ഓഫ് കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ ഷാൽ നോട്ട് അപ്ലൈ വെയർ ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ബയർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഫ്രോഡ് ഓർ വെയർ ദ സെല്ലർ നോയിങ്ലി കൺസീൽസ് എ ഡിഫെക്ട് വിച്ച് കുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്കവേർഡ് ഓൺ എ റീസണബിൾ എക്സാമിനേഷൻ. അയാളെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ഇത് നല്ല ഒന്നാന്തരം കാറാണ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ, പക്ഷേ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എൻജിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു, നോക്കി കണ്ടില്ല. ആ അവസരത്തിലും കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലൊക്കെ വേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ബയർക്കില്ലാതെ പോയി, സെല്ലറെ വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്, ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ബൈ സാമ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. Goods sold by sample, condition as to quality or fitness annexed by usage or custom of trade. ഈ 3 പോയിന്റുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അത് പരിശോധിക്കുക. ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനുകളിൽ കേവിയേറ്റ് എംപ്റ്റർ റൂള് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇത്രയുമാണ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് എന്നുള്ള സെഷനിൽ ഉള്ളത്. വിശദമായി പരിശോധിക്കുക. സംശയങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.